वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी दी चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1062 तो अगे पाठ करना है। 1062 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी दे उच्चारण कीते हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 18वें सोहले दे 12 पदे तक दे पाठ होए हैं। अज अगों पाठ करना। निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए। गुर कै पाने चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए। गुर कै भाने चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। निर्मल बाणी, निर्मल मल तो रहित पवित्र बाणी ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਧੋ ਦਵੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ को मन वसाए, कोई विरला ही मन विच वसाउंदा है। को मन वसाए, देखो मन विच वसाउण दा जिक्र आ रहा है। को कोई विरला, को तो भावे कोई विरला, मन वसाए। असी ध्यान दईए ना, असी गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे का ही उदाहरण लेके चल रहे हैं। असी गुरुद्वारे जाइए, जेकर गुरुद्वारे बैठे कीर्तन हो रहा होंदा है, कथा हो रही होंदी है, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਾਨੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਸਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਸਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਸਹਿਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਊਪਜੇ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कर कमाए। सहसे ज्यों मलीन है, सवाल दे रूप विच आ रहा है। सहसे जियो मलीन है, मन साडा सहसे दी वजह करके मैला होन बोया होया है। कित संजम धोता जाए, किहड़े तरीके दे नाल, किहड़ा संयम करिए, किहड़ा असी कर्म करिए जिहदे नाल सहसा धोता जाए, दूर हो जाए। गुरु साहब अगे समझाना कर रहे हैं, मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। उत्थे भी चित लाउन दा जिक्र है, केवल शब्द पढ़न दा जिक्र नहीं है। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ऐ सहसा इव जाए। कहंदे ने इस तरीके दे नाल ऐ सहसा दूर हो सकता है जदों गुरु दी कृपा द्वारा चित शब्द विच जुड़ जाए। जदों चित शब्द विच जुड़ेगा, सहज उपजेगा, सहज विच मन टिकेगा, कहते सहसा दूर हो जाएगा। इत्थे भी गुरु साहब गुरु प्रसादी सहसा जाए, गुर कै भाने चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा।
गुर कै भाने चले दिन राती, दिने भी ते राती भी। जे समा कहिए ते पाओ अठों पैर, दिन वेले भी ते रात वेले भी। वैसे असी दिन नू लेना करिए ना, दिन तो पावे उजाला ते रात तो पावे अंधेरा। जिंदगी दा ओ समा जिस वेले सुख हन, असी उन्नू उजाला कहंदे हां। ਅਸੀਂ कदी घर खुशी होए घर रोशनी करते हैं। उजाला खुशी का प्रतीक है। ते दिन नू असी खुशी समझ लीए ते रात अंधियारी रात नू असी दुख समझ लीए। अक्सर दुखा नू रात दे अंधेरे नाल कंपैरिजन किया गया है। जिंदगी नू भी रात दे नाल ही गुरु साहब ने कई थावां ते कंपेयर किया है। ते गुरु के भाणे चले, कहंदे गुरु दे भाणे विच, गुरु दे भाणे विच चलण तो की पावे, गुरु दे शब्द मुताबिक जिंदगी बतीत करे, गुरु दे ज्ञान दे चानण विच जिंदगी बतीत करे। ऐ ना होए कि बाणी भी पढ़ी जाइए कि ते नाल भरम भी करे जाइए, नाल वर्त भी रखी जाइए, नाल गिण गिण के गिणतियां विच भी फस जाइए, नाल अपनी इंज के समझ लीए पतरियां चुक चुक के घूमते रहिए, टेवें दिखाते रहिए, भुलेखे भी करते रहिए, मंगल शनि का भरम भी करते रहिए, पर मन दे विच डर भी उपजदा रहे। मन गुरु की बाणी ते भरोसा ना बन रहा है। गुरु साहब कह रहे हैं गुर के भाणे चले दिन राती, सुख वेले भी ते दुख वेले भी, अठों पहर, हर जिंदगी दे हर वक्त विच, हर, क्योंकि अक्सर असी सुखा वेले भी भुल जाते हैं ते कई बारी दुखा वेले भी भुल जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं जिंदगी विच उतार चढ़ाव ते आने ही हैं, लेकिन हर उतार विच हर चढ़ाव दे विच गुरु दे शब्द नू ना भुल जाई, गुरु दे शब्द दी अगवाई विच जीवन व्यतीत करी। गुर के भाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। फिर आत्मक आनंद का जिक्र कर रहे हैं, आत्मक खेड़े का जिक्र कर रहे हैं। कहते नाम नू चेतिया चित विच वसाया, चित तो पावे मन का वो हिस्सा जेड़ा मन दे विच चंगे ते माड़े फुरने जेड़े हैं उन्हां नू जाके टिका दिंदा है। ते गुरु साहब इत्थे सच नू टिकाउण दा जिक्र कर रहे हैं, नाम नू टिकाउण दा जिक्र कर रहे हैं। नाम चेत, चेते विच रख, याद विच रख, सदैव गुरु दे शब्द दी अगवाई दे विच जीवन व्यतीत कर, तां फिर सुख पाएगा, तां आत्मक आनंद दी प्राप्ति करेगा, तां तैनू सदैव दा सुख, सदैव दे सुख दी प्राप्ति होएगी। जी अरविंदर वीर जी। निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए। गुरु टेक्निक दसदे पे ने, इस तो पहला सानू गुरु साहब बेटा ना जिकन बाप फाड़ के एक एक कदम एक एक फुट चढ़ांदे हुंदे ना, इस तो पहला गुरु साहब सन की कह के आए सन, कहंदे गणत गणे सो जलै संसारा, सहसा मूल ना चुकै विकारा। ए विकारा उथे अर्थ करदे पे सी बई व्यर्थ दे कार विच, भी गणत गणे सो जले संसार है, चिंता फिक्र कीतियां तेरा सहम नहीं जान वाला। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਗਣਤ ਗਣੈ ਸੋ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਹਿਸਾ ਡਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਸਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਵਿਨ ਸਹਿਜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਸਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਡਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਸਾਣਾ, ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੈਟ ਸਪੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਮ ਚੇਤ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। थैंक यू वीर जी। अपना इकबाल वीर जी ने ज्वाइन किया। इकबाल वीर जी, आप जी विचार देना चाह रहे हो तो प्लीज अपनी ऑडियो ऑन करके विचार दिया जाए। हाँ जी, वाहिगुरू फतेह वीर जी। जी। निर्मल बाणी को मन वसाई। निर्मल आत्मिक जीवन देने वाली बाणी, अवगुणा दी लिप्त तो ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਤੌਖਲਾ ਹੈ, ਜਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ ਔਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ। ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਚੇਤ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਚੇਤ ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਸਾ ਜਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਫਲॉलेस। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, which is absolutely flawless। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਸਾਉਂਦਾ? ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਸਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਸਾ ਲਿੱਤੇ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ, ਡਾਊਟਸ, ਭਰਮ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਿੰਝ ਹੈਗੀ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਇਦਾ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤੋਖਲੇ, ਕਈ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਡਾਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਪਾਰਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਔਰ ਕੂੜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ, ਮਹਲ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਚਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ? ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕੁੜਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਵੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚਲੇ, ਚਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਵਚਨ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਲੈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਂਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਾਏ, ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ? ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਵਸਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਸ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮਨ, ਮੰਨ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸੈਸੇ ਡਰ ਤੌਖਲਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਤ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਸਿਓ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਗੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਗੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਚ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਜੀਓ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰਜੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਉਪਜੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਹਿਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਉਪਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੁੱਝੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਖ, ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ।
ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਸਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ बिल्कुल, आप जी ठीक पासे ध्यान दिवा रहे हो। गुर के भाणे चले बिल्कुल ही क्वेश्चन रूप ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਕੋ ਮਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਬਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ, ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਸਿਰੰਦਾ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਆਦ सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच्चा सोई भाव ओ परमात्मा जो सदैव रहने वाला है। आप सिरंदा, सिरजनहार है। आप उपाय, पैदा करने वाला भी परमात्मा आप ही है। खपाए सोई, खपाउन वाला, नाश करने वाला भी परमात्मा आप ही है। गुरमुख होवे सो सदा सलाहे, जो गुरु दे अनुसारी हो जाए, गुरमुख हो जाए, गुरु वाल मुंह कर लवे, गुरु दी मन के टुरन लग पवे, गुर के भाणे चले दिन राती, गुरमुख होवे। बिल्कुल ओयो गल इत्थे गुरमुख होवे करके बयान कर रहे हैं। सो सदा सलाहे, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਚੈ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ, ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਮਿਲ ਸਾਚੇ, ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਉਹੀਓ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗ 36 ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਦ ਆਇਆ ਵੀ ਓਨਕਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ 35 ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟ ਹਸਤ ਮੇ ਪੂਰ ਸਮਾਨੋ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਮੈਂ ਏਕੋ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਜਪੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਵਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਜੇ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੇ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੇ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ ਸੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈ ਮੇਅਰ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੋ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ, ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, then we stick to those statements rather than trying to ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਜੋੜੀਏ ਉਸ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਲਮ। ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਤਨ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਏ, ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਔਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਮਾਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਭੋਰ, ਜਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ, ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਗਵਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਤ ਦੁੱਧ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਤ ਐਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ, ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਚੱਲੇ, ਨਿਸਸ ਚੱਲੇ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ, એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਾਸ। ਜੇ ਮਾਸ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਪਿਓਰ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਵਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਅਗਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ पण ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੱਚਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਘੜਦਾ। ਕੀ ਘੜਦਾ? ਪੰਜ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਸੋਈ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਗਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ।
ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸੀ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਚਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਪਾਏ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਪਾਏ ਸੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉ? ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਏ ਗੁਣੀ ਸੰਭਾਵਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੀ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦ ਇਨਰ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ ਸੋਈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ। ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ? ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, full of the ਗਿਆਨ, full of the ਹੁਕਮ, full of the virtues। ਔਰ ਖਪਾਏ ਕੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਸਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਸਲਾਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਿਊਨਡ। ਉਹ ਮਨ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਟਿਊਨ, ਟੋਟਲੀ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਚਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਰੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਖੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਰਸੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਸੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਨਾ ਵਖਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਸਤ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਣੀਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਇसी ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਕੀ ਜਾਣੈ? ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ। ਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਸਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ
ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਖੰਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਚੁਣੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਸਤੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏ ਕੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬਜਾਏ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਫੁਣਕਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟੀ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਟੀ ਵਾਂਗ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕੇ ਖਾਏ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਟੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੈ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਦਰਲਾ ਕੂੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜਾ ਸੀ, ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਨਗਰੀ ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਖਪਾਏ ਸੋਈ। ਖਪਾਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਉਪਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਗੁੱਡ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ,
मन माहे एक आस राखो मन माहे सरब रोग नानक मिट जाहे। मन जदों एक दा आसरा निर्मल बाणी ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਇਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਹੁਕਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੁਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹੈ ਰੇਤ ਖੰਡ ਮੇ ਬਿਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਣਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਦਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਮਝ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ? ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੀਟੀ ਬਣ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀਟੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਈਗੋ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਪਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਰੇਤ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ।
निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए। गुर कै भाणे चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई। गुरमुख होवे सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा। गुरमुख होवे सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਜਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਵਾਇਆ, फोटो बड़ी मशहूर हुई सी, कोई हाथी की पूंछ को हाथ लगा रहा है तो वो पूंछ को बता रहा है, कोई सूंड को लगा रहा है तो वो सूंड को बता रहा है, किसी ने पैर ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, 2-2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਈ ਗॉट योर पॉइंट। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ,
ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਰਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਨੋ। ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ, ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣਾ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਬਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਛੋੜਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਹੌਲੀ 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 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ 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 ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ESPGI ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ, if God equals to law, then good people have to suffer great suffering like Guru Arjan Sahib Ji, Guru Tegh Bahadar Sahib Ji, Guru Arjan Sahib Ji were because of their own actions। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਤਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਤਕਾਇਆ, ਆਪ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਤਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਿਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸੁਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਬੀਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸੁਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ, ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫੀਟਸ ਰੀ। ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦੀਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਦੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਉਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਨ ਤੋਖੀ ਲੈ ਹਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਛੋਟੀ ਮਫੀਟਸਰੀ। ਦਾਦੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੀ ਲੈ ਲੰਕਾ ਗੜ, ਉਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਨ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਨ ਤੋਖੀ ਲੈ ਹਰੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਛੋਟੀ ਮੁਫੀ ਟਸਰੀ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਛਹਿਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੂਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। देखो जिन्होंने समझ आ जाए ना कि भी जो आया है जो आया सबको जासी, जितना है कि भाई वो हार जीत की सोची पड़ी तब इस घर की कीमत पड़ी। तो जे अच्छा पेपर विच गए हैं, जे असी एग्जाम 3 घंटे का पेपर है, जे कोई बंदा 3 घंटे अंदर भी पेपर पूरा ना कर पाए उसके बाद भी फेल हो जाए, या 3 घंटे ही लिखता रहे उस तो बाद भी फेल हो जाए, होर जे कोई बंदा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਉਨੇ ਪਏ ਉਸ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ 70 साल 80 साल को तो जी के भी ना बिल्कुल ना कामयाब होके आगे जाना है, या परवान जीवन ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰਿਆ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹਾਥਾ, ਵੀ ਉਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਰ ਐਂਡ ਜੀਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਅਗਰ ਭੂਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ the God equals to law, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ had not come for flaunting in the world, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ ਟੂ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, this was a mission of the 10 gurus who came for 250 years। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, there was a mission ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਤਾਂ they had come to give a message to the people ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। that was a mission। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਰੀਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ they were living in two worlds, the physical world, the worldly, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾ the spiritual world। ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ was in the spiritual realm, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ they were tuned to the oneness।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ with a smile on his face he sat on the tati tawa. Let it be any of the gurus. So this is not कि भाई ये वाकई गल है कि ये परोपकारी आई संध्या come with a very very big mission, not on birth and death ਦੇ ਉੱਪਰ, there was a mission. So ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ we cannot put it on to these people, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ। this is for us people, not in comparison to the 10 gurus. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ they could have done the miracles, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। that is why ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਾਈਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਰੱਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਲਾਅ, ਰੱਬੀ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਡ ਆ ਕਰਕੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਵਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਓਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਆਇਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੈਪਟ ਚੁਆਇਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਕੜੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਕੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਚਿਆ। ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੰਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੰਨ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਔਰ ਅੱਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਬੂਆ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ 10 ਗੁਰੂ 10 ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਆ ਜੀ, ਵਿਲ ਕਰੈਕਟਡ। ਬੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 10 ਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਨਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ जी जी see please I will first I want to say something bacha, I'm very sorry because I'm a very newcomer bacha, I'm a very newcomer, I don't know how to speak Punjabi, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, and it's very nice that you should correct us, you should at least me to you must, because I'm still a baby ਬੱਚਾ, I'm still a baby, please correct me। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ। ਭੂਆ ਜੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ for saying this, ਸਲੂਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਪੀਐਸ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੀਐਸ ਬੇਦੀ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੀਐਸ ਬੇਦੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ है कि शायद कबीर जी तो आरंभ होया है। जी बिल्कुल वीर जी, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े के। आप जी ने शब्द शेयर किया आया सीगा ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਉਸ ਬਾਬਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨ ਦਾ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਉੜਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਔਂਕੜ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੋਧਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਾਦੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਔਂਕੜ ਉੜਦਾ ਪਿਆ। ਔਂਕੜ ਦੇ ਉੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਬੋਧਕੀ ਉੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੋਧਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਔਂਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਬੋਧਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਕੀ ਮਤਲਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਰਾਵਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜਾ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਕੀ ਲੁਪਤ ਸੰਬੋਧਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਬੰਧਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਣ, ਸੰਬੋਧਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧਕ, ਸੰਬੋਧਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी वेल सेड, बिल्कुल है, संबोधकी नहीं है वीर जी, बिल्कुल ठीक। वीर जी सुखविंदर वीर जी आप जी कुछ इस बाबत विचार देना चाहते हो या बिल्कुल ठीक है वीर जी। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ। ਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣੇ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਲੈ ਲੰਕਾ ਗੜ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਗੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।